آج یہ درود پاک پڑھ کر اس کے عامل بن جائیں، پھر آپ اس درود پاک سے ہر کام لے سکتے ہیں۔ جو شخص بھی یہ درود پاک پڑھے گا، اس کا عامل بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی غیبی مدد فرمائے گا۔ یہ درود پاک پڑھنے والے کا رزق بڑھ جاتا ہے، تسخیر پیدا ہوتی ہے۔ تسخیر سے مراد اس کی زبان کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے، لوگ اس کی بات مانتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس قدر زبان کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے اور اس قدر رزق بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی غیبی مدد فرماتا ہے، ایسے خزانہ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے کہ انسان کا وہم و گمان اور تصور بھی وہاں تک نہیں جاتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا وہ رب ہے۔ آپ نے درود پاک کی تاثیر کو شاید اس سے پہلے اس قدر محسوس کیا ہو جتنا آپ یہ درود پاک پڑھتے ہوئے محسوس کریں گے۔ یہ درود پاک جس دن بندہ شروع کر دیتا ہے، اسی دن سے ہی اس کی زبان میں، اس کی جسامت میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ جہاں بھی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرے تو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ کوئی کاروبار کرتا ہے تو وہاں اپنی تجارت کے لیے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت پیدا فرما دیتا ہے، اس سے اس کو ہمیشہ نفع حاصل ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتا دوں، درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کون شخص ہے جو درود پاک کی فضیلت نہیں جانتا ہوگا؟ مختلف احادیث پاک میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جو شخص صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس بندے پر نازل فرماتا ہے، 10 اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ درود پاک کی کتنی فضیلت ہے۔ تو آپ نے اس کے عمل کس طرح پر بننا ہے اور کس طرح سے آپ اس درود پاک کو پڑھیں گے تو آپ کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ یہ آپ کسی دن بھی اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ آج سے مراد آج کر لیں، کل کر لیں، زندگی کے کسی دن بھی آپ اس عمل کو شروع کر لیں، لیکن اس کی ایک مخصوص تعداد ہوگی، اس تعداد کے مطابق آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہوگا۔ میں آپ کو بتا دوں، علامہ اقبال کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہر جگہ آپ کی عزت ہے، آپ کی شاعر و شاعری لوگ پڑھتے ہیں، جو شخص بھی آپ کا نام سنتا ہے، آپ کی شاعر و شاعری پڑھتا ہے، وہ آپ پر متاثر ہو جاتا ہے، آپ سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کی شاعر و شاعری کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے ایک جملے میں جواب دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اقبال کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ جو شخص بھی اس کی شاعر و شاعری پڑھے اور وہ متاثر ہو جائے۔ فرمایا کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ میں جب بھی کوئی شعر لکھنے کے لیے بیٹھتا تھا تو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھتا تھا، پھر اس شعر کی ابتدا کرتا تھا۔ تو جب جس کام کے شروع میں درود پاک پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اقبال نے یہ بات بڑی واضح کہی تھی، کہا کہ علامہ اقبال کو یہ جو مقام ملا ہے یہ حضور پر درود پاک کی برکت سے ملا ہے۔ اور 1.25 کروڑ بار علامہ اقبال نے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھا تھا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، ہماری مختلف ادوار میں محفلیں ہوتی ہیں، درود پاک کی، درود پاک پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد خصوصی دعا ہوتی ہے اس درود پاک کے وسیلے سے، اور اس درود پاک کے ذریعے جب پیش کیا جاتا ہے حضور کی بارگاہ میں تو پھر حضور کی بارگاہ میں عرض بھی کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ اس دعا کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور آپ بھی درود پاک پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں، کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آسانی کے ساتھ آتا ہے۔ درود ابراہیم پڑھیں، درود خضری پڑھیں، درود ہزاری پڑھیں، درود تنجینہ، درود تاج، جو بھی آپ کو آسانی کے ساتھ آتا ہے وہ درود پاک پڑھ کر ایک تسبیح آپ کمنٹ میں اپنا نام، اپنا مقصد لکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اس کے اثرات، اس دعا کی قبولیت کے آپ دیکھیں گے، ایک ہفتے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ مختلف لوگ دعا کے اندر شامل ہوتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی بگڑی بنا دیتا ہے، مقدر سنور جاتا ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ بھی ضرور اس دعا کا حصہ بنا کریں۔ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ درود پاک کون سا پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے، یہ بات ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا۔ اور میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں کہ جس شخص نے اس سے پہلے یہ عمل کیے، الحمدللہ آج لوگوں میں بھی عزت ہے، کاروبار بھی عروج پر ہے اور
तरक्की भी कर रहा है वो शख्स, और इसी तरह अल्लाह ताला का खुसूसी करम और अल्लाह की खुसूसी मदद शामिल हाल हो जाती है। इसलिए आप ज़रूर इस दरूद पाक से इस्तिफ़ादा हासिल करें। दरूद पाक सिर्फ़ और सिर्फ आपने हर रोज़ पढ़ना होगा, वक़्त की कोई क़ैद नहीं। आप चलते फिरते भी इस दरूद पाक की तादाद को मुकम्मल कर लें। जब आप तादाद को मुकम्मल करेंगे तो आप दरूद पाक के आमिल बन जाएंगे। वो एक हमारे बुजुर्ग हैं मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली, ये हमारे एक बुजुर्ग हैं, इन्होंने एक किताब लिखी जिसके अंदर 200 दरूद पाक लिखा। किसी ने इनसे पूछा कि हजरत बताइए तो सही, ये जो आपने 200 दरूद पाक लिखा है, इतना शौक और ज़ौक़ कैसे पैदा हुआ कि आपने एक किताब के अंदर 200 दरूद पाक जमा कर दिया है। आप फरमाते हैं मैं अपने घर से निकला था और यहाँ तक कि एक सफ़र में था और वह असर की नमाज का वक़्त था गालबन, तो मैं वुज़ू करने के लिए पानी तलाश कर रहा था। तो वो इलाका ऐसा था कि वहाँ बड़ी दूर दराज से पानी मैसर होता मिलता था, और अचानक एक कुएं पर मेरी नज़र पड़ी। मैं आगे बढ़कर देखा, उसके अंदर पानी मौजूद था। वो फरमाते हैं ये बड़ी बात तवज्जो के साथ सुनने वाली, इसी के अंदर आपको अमल का पता चलेगा, तासीर का पता चलेगा, और आपको अमल भी बता देता हूँ इसी के अंदर ही, और आप हैरान होंगे। और आप ये बड़ा कीमती अमल आपको दे रहा हूँ, इसके बाद आपको किसी अमल की जरूरत नहीं। हर तरह की बंदिश, हर तरह की रुकावट, हर तरह की मुश्किल परेशानी उसी दिन ही खत्म हो जाती है जब आप इसकी तादाद को मुकम्मल कर लेते हैं। बल्कि कई लोगों की तो मुकम्मल करने से पहले ही तमाम परेशानियां हल हो जाती हैं। और अगर आपको रोजगार का मसला है, औलाद का मसला है, कोई भी मसला है, इसके आगे कोई मसला, कोई आपकी मुश्किल टिक नहीं पाती, फौरन हल हो जाती है। तो वो फरमाने लगे कि जब मैं उस कुएं पर पहुंचा तो उस कुएं के अंदर से पानी निकालने के लिए ना मेरे पास रस्सी थी, ना मेरे पास डोल था, और मैं अब पानी कैसे निकालता। वो फरमाते हैं कि मैं भी इसी कश्मकश में था और वुजू भी करना था, नमाज का वक़्त भी जा रहा था। वो फरमाते हैं सामने छत पर एक 8 साल की बच्ची छत के ऊपर खेल रही थी, और अचानक उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी और मुझसे कहने लगी बाबा जी क्यों परेशान हो। मैंने कहा बेटी परेशान कैसे ना हो, नमाज असर का वक़्त है, वुजू करना है, अगर पानी नहीं निकाल सका तो मैं नमाज कज़ा हो जाएगी। तो वो बच्ची कहने लगी बाबा जी इतने बड़े बुजुर्ग हो, इस इलाके के इतने बड़े आलिम हो, और आपको पता नहीं पानी कैसे निकालना है। कहा बेटी पता है रस्सी और डोल से पानी निकाला जाता है। तो बेटी ने कहा बाबा जी ऐसे नहीं, बल्कि देखिए पानी मैं कैसे निकालती हूँ। उस बच्ची अपनी छत से नीचे नहीं उतरी, अपनी छत के ऊपर खड़े खड़े उसने अपना थूक उस कुएं के अंदर डाला, और कुएं के अंदर अपना लाभ, अपना थूक डालने की देर थी, अल्लाह ताला ने उसकी बरकत से उस कुएं का पानी बाहर निकाल दिया। वो फरमाते हैं मैं अपना वुजू क्या करना था, मैंने जब बच्ची के जबान के अंदर से ये तासीर देखी कि उसने अपना थूक कुएं में डाला है तो रब ने ये पानी ऊपर ला दिया है। इतनी ये दरूद पाक का मौजज़ा करामत देखी तो मैं हैरान हुआ, इसकी बरकतें इतनी हैं। तो मैंने बच्ची से पूछा बच्ची ऐसा कौन सा अमल तू करती है जिसके जरिए तुम्हें ये तसीर मिली है। तो वो बच्ची कहने लगी मैं और कुछ भी नहीं करती, अभी मेरे ऊपर नमाज भी फर्ज नहीं है, मैं सिर्फ हजूर की ज़ात पर हर वक्त दरूद पढ़ती रहती हूँ, और ये उसकी तासीर है कि जब भी मुझे कोई मसला होता है तो मैं दरूद पाक पढ़ती हूँ, रब उसको फौरन हल फरमा देता है। इसलिए दोस्तों आप कोई भी दरूद पाक जो आपको ज़बानी बिल्कुल सही दुरुस्त याद है, आप उसको पहले किसी को सुना लें। अगर मुझे सुनाना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना नाम बताइएगा, तो मैं आपको अपना नंबर या जीमेल सेंड करूंगा, आप उस पर मुझे सुना सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी। तो वो आप जो अच्छी तरह याद है उसको आपने 1.25 लाख मरतबा पढ़ना है। इसके दिनों की भी कोई तादाद मुकर्रर नहीं है, कोई भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं, कोई भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं। ये दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब आपका 1.25 लाख मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद कोई सदका कर दें, कोई चीज़ सदका अल्लाह की बारगाह में कर दें, किसी तरह का भी हो, पैसों की सूरत में, किसी और चीज़ की सूरत में, तो आप वो सदका कर दें इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद डेली आप 101 मरतबा पढ़ते रहें। जब भी कोई परेशानी आएगी इंशाअल्लाह आप ये दुरूद पाक पढ़ कर जाएंगे, अल्लाह ताला फौरन उसको हल फरमा देगा। कहीं फतह हासिल करना चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, कोई भी मसला होगा इंशाअल्लाह इसी दौरान हल हो जाएगा। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।